Good morning, student. In the last video, we have seen what is the betweenness and coordinates of a point and distance between 2 points. Now, depend on this, solve the practice set 1.1. For 9th class, we have to find out the distance between 2 points, any 2 points on a number line. How to find the distance between these 2 points in the last video. Now we have to solve practice set 1.1. Example number first. Example number second. Take the example number second. If coordinates of A is coordinates of A is x and coordinates of B is y, then find distance of AB. Then find distance of AB, D of AB. In first example number first, x is equal to 1 and y is equal to 7. Then find the distance of AB. Now look at the example and read this example. If coordinates of A is x, A चा coordinate x आहे, coordinate of B is y, B चा coordinate y आहे, तर आपल्याला A आणि B मधलं अंतर शोधायचं. A आणि B मध्ये किती अंतर आहे? Distance of AB, you know that. How to calculate the distance of AB? या AB मधलं अंतर कसं काढायचं हे आपण मागच्या व्हिडिओ मध्ये पाहिलेलं आहे. याच्या अगोदर आपण in A's coordinate is x and B's coordinate is y. Now value of x and y are given here. Now compare these two and decide which coordinate is greater or which is smaller. From this you know that 7 is greater, 1 is lesser or smaller. Therefore you are right y minus x. मोठ्या निर्देशकामधून आपण नेहमी लहान निर्देशक वजा करतो, म्हणून मोठा आहे y, कारण इथं y ची किंमत 7 आहे, x ची किंमत 1 आहे, म्हणून मोठा झाला y, मोठ्यामधून लहान वजा करू, and therefore y value of y is 7 minus value of x is 1. 7 minus 1 is equal to 6. Therefore distance of AB is equal to 6. In first case. Now in second example number second, from this x is equal to 6 and y is equal to minus 2. X is equal to 6 and y is equal to minus 2. Now here also find out the distance between A and B. A B मधला अंतर शोधायचंय. तर what is the distance between A and C? Which is the smaller and which is the greater? About these two coordinates A and B. X's value are 6 and y's value is minus 2. 6 is greater, minus 2 is smaller. Therefore we have to write y minus x नाही येता येते, इथं काय लिहावं लागेल आपल्याला? x minus y. X minus y. Put the values. X value is 6 minus y's values are minus 2. Therefore minus 2 x minus minus plus 2 x 6 plus 2 is equal to 8. This is the answer. 8 is the answer. Distance between AB. If x is equal to 6 and y is equal to minus 2. Then x is equal to minus 3. Third example, x is equal to minus 3
and y is equal to -7. X is equal to -3 and y is equal to 7. Now what is the distance between there? Now distance between AB is equal to, now compare these two, -3 or 7, which is greater, which is smaller? Here also y is greater, therefore y, first to write y minus x. Now put the values. 7 minus -3, 7 minus minus plus 3, हे मायनस आणि हे मायनस, मायनस मायनस काय होईल, प्लस होईल. Therefore distance between these 2 points A and B is 10. Now fourth example, x is equal to -4 and y is equal to -5. X is equal to -4, y is equal to -5. Now which is the what is the distance between A and B? Distance of AB is equal to -4 or -5, which is smaller or which is greater. या दोघांमध्ये कंपेअर करता आलं पाहिजे तुम्हाला की दोघांमध्ये लहान कोण आणि मोठा कोण. संख्यारेषेचं निरीक्षण करायचं किंवा ती संख्यारेषा समोर आठवायची आपल्याला. आपण संख्यारेषेवर लिहित असताना इथं आरंभबिंदू ओरिजिन असं म्हणतो त्याला, इकडं -1 -2 -3 -4 -4 अगोदर येतोय, -5 नंतर येतोय. म्हणजे उजवीकडची संख्या -4 आहे, डावीकडची संख्या -5 आहे. मी तुम्हाला याच्या अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं की -4 हे मोठं असतं, उजवीकडची प्रत्येक संख्या डावीकडच्या प्रत्येक संख्येपेक्षा मोठी असते. म्हणून याच्यामध्ये सुद्धा मोठा कोण आहे तर मोठा x आहे, x मायनस y, x मायनस y. तर x ची किंमत इथं इज इक्वल टू x बरोबर -4 मायनस इंटू ब्रॅकेट -5. मग -4 जशाच तसं हे मायनस मायनस होईल प्लस +5. One term is plus, another is minus, therefore subtraction are there. म्हणजे या दोघांमध्ये वजाबाकी होईल. मग 5 मधून 4 गेलं तर वजा काय राहील, शिल्लक काय राहील तर शिल्लक राहील 1. आणि लक्षात ठेवायचं अंतर हे कधी निगेटिव्ह नसतं किंवा वजा नसतं. कधीही आपलं उत्तर कोणत्याही दोन बिंदू मधलं ज्यावेळेस आपण तुम्ही डिस्टन्स काढता ते डिस्टन्स कधीही मायनस नसतं. एवढीच गोष्ट सर्वांनी लक्षात ठेवायची. म्हणजे अशा पद्धतीनं दोन बिंदूंमधील अंतर फक्त कोऑर्डिनेट्स दिले असताना सुद्धा तुम्हाला काढता येतं. तुम्हाला प्रत्येक वेळी संख्या रेषा किंवा नंबर लाईन्स द्याव्या असं काही नाही. तुम्हाला फक्त कोऑर्डिनेट्स जरी दिले तरी त्या दोन बिंदूंमधलं अंतर काढता आलं पाहिजे. इथं लहान कोण मोठा कोण हे अगोदर ठरवायचं आणि मग मोठ्या बिंदूमधून लहान बिंदू वजा करायचा. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला एक्झाम्पल सोडवता येतात. आणखी एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला इथं सोडून देतो. ते आहे x इज इक्वल टू -3 अँड y इज इक्वल टू -6. परत डिसाइड करायचं आपण which is greater and which is smaller, therefore distance between a b. Here also x is greater, x minus y means -3 minus into bracket -6. Therefore -3 minus minus plus 6. मग हे 6 काय करायचं, 6 मधून हे प्लस आहे हे मायनस आहे म्हणून वजाबाकी आली 3. Therefore distance between AB is equal to 3. This is the example second in practice set 1.1. Understand? Now example second in this practice set, example number third, which is the example number third in our textbook. From the information given below, find which of the point is in between the other two if the points are not collinear. State so. म्हणजे काय करायचं तुम्हाला,
खाली दिलेल्या अंतरांमधून किंवा खाली दिलेले जे 3 बिंदू आहेत त्यांच्यातलं अंतर दिले, त्या 3 बिंदूंच्या अंतरावरून कोणता बिंदू इतर 2 बिंदूंच्या दरम्यान आहे ते ठरवायचे, आणि जर नसेल तर ते कोलिनियर आहेत का नाही हे सुद्धा आपल्याला सांगायचं आहे. तर डिस्टन्स ऑफ PR, फर्स्ट एक्झाम्पल, डिस्टन्स ऑफ PR इज इक्वल टू 7. नेक्स्ट, डिस्टन्स ऑफ PQ इज इक्वल टू 10. Distance of PQ is equal to 10. And third, distance of QR, distance of QR is equal to 3. Distance of QR is equal to 3. Now decide, म्हणजे ठरवायचं आपल्याला की या 3 बिंदू P, Q आणि R या 3 बिंदूंमध्ये ते अगोदर एक रेषीय आहेत का हे तपासायचं, पाहायचं. These 3 points are collinear or not. जर असतील तर which point is in between other two, तर कोणता बिंदू इतर 2 बिंदूंच्या दरम्यान असेल ते ठरवायचे. मग इन द प्रिव्हियस व्हिडिओ आय कॅन टेल यू, मी तुम्हाला सांगितलं होतं, काय सांगितलं होतं की सर्वात लहान जे 2 अंतर आहेत, सर्वात मोठं थोड्या वेळ बाजूला ठेवायचं. 10 हे मोठं आहे, बाजूला ठेवलं. सर्वात लहान जे 2 अंतर आहेत हे 2 अंतर घ्यायचे. घेतले ते 2 अंतर काय, ते एक 7 आहे, दुसरं 3 आहे. मग कोणकोणते अंतर आहेत ते, तर ते अगोदर आपण इथं लिहू. डिस्टन्स ऑफ PR, हे आन्सर सांगायला मी तुम्हाला. डिस्टन्स ऑफ PR प्लस दोघांची बेरीज करायची. डिस्टन्स ऑफ QR इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू काय, 7 प्लस 3. 7 प्लस 3 मीन्स 10. 7 plus 3 is equal to 10. But distance of PQ is also equal to 10. Distance of PQ चा अंतर सुद्धा 10 आहे आणि या दोन अंतराची बेरीज सुद्धा 10च आली. म्हणून आपल्याला असं लिहिता येतं, कसं लिहिता येतं, डिस्टन्स ऑफ PR प्लस डिस्टन्स ऑफ QR इज इक्वल टू डिस्टन्स ऑफ PQ. म्हणजे या दोन अंतराची बेरीज ही तिसऱ्या अंतरा एवढी आलेली आहे. म्हणजेच these 3 points are collinear, म्हणजे हे दिलेले 3 बिंदू एक रेषीय आहेत. आणि जर ते एक रेषीय असतील तर मग पुढचा प्रश्न आला की कोणता बिंदू इतर दोघांच्या दरम्यान आहे. आता उजव्या बाजूला PQ आहे, म्हणजे P आणि Q तर 2 बाजूला हे निश्चितच झालं. या दोघांमध्ये R हा कॉमन आहे, म्हणून R हा दोघांच्या मध्ये आहे. इट मीन्स दॅट P डॅश R डॅश Q, और यालाच तुम्ही असं लिहू शकता Q डॅश R डॅश P. इट मीन्स दॅट R lies in between point P and Q. इन दिस स्टेटमेंट किंवा ह्या वाक्यात सुद्धा ते सांगितलंय, R हा बिंदू Q आणि P च्या मध्ये आहे. इथं तेच सांगितलंय की R हा बिंदू P आणि Q च्या मध्ये आहे. हे झालं एक एक्झाम्पल. नेक्स्ट आणखी पुढचं 1-2 एक्झाम्पल पाहिल्यानंतर तुमच्या आणखी लक्षात येईल. सेकंड एक्झाम्पल पाहू आपण. डिस्टन्स ऑफ RS, सेकंड एक्झाम्पल. डिस्टन्स ऑफ RS इज इक्वल टू 8. डिस्टन्स ऑफ RS इज इक्वल टू 8. डिस्टन्स ऑफ ST is equal to 6. ST is equal to 6. And distance of RT is equal to 4. Distance of RT is equal to 4. Now, which two distances are smaller? Here is 6 and 4. 8 is greater. For compare these three and decide which is the greater and which two are smaller. 6 and 4 are smaller. Therefore, adding these two, मग ते 2 ऍड करा. मग काय ऍड करत असताना डिस्टन्स ऑफ कोणते डिस्टन्स ऍड करायचे, डिस्टन्स ऑफ ST प्लस डिस्टन्स ऑफ RT. डिस्टन्स ऑफ ST प्लस डिस्टन्स ऑफ RT. 6 plus 4. 6 plus 4 means answer is addition is 10. But distance of third distance is distance of RS is
8. But 8 or 10 are not equal. Therefore, we write this as distance of ST plus distance of RT is not equal to distance of RS. Is not equal to distance of RS. Therefore, we say that, what we say that these 3 points, point R, comma S, comma T are not collinear किंवा are not collinear. याचा अर्थ काय झाला की जर या दोन लहान अंतराची बेरीज मोठ्या अंतरा एवढी आली नाही तर असं आपण म्हणायचं की हे 3 बिंदू एक रेषीय नाहीत. आणि जर हे 3 बिंदू एक रेषीय नसतीलच तर कोण कोणाच्या दरम्यान आहे हा सांगण्याचा प्रश्नच येणार नाही. कारण हा तिसरा बिंदू याच्यातला या रेषेवर नसणार आहे, हा कुठेतरी बाजूला असेल. म्हणजे एक रेषीय कधी असतात जर या लहान दोन अंतराची बेरीज मोठ्या अंतरा एवढी आली तर ते एक रेषीय आहेत आणि मग त्याची दरम्यानता किंवा इन बिटवीननेस सांगता येते. परंतु याची बिटवीननेस आपण सांगू शकत नाही कारण याचं कारण आहे की हे 3 बिंदू एक रेषीय नाहीत. म्हणून यांना आपल्याला असं म्हणता येतं की हे 3 बिंदू नॉट कोलिनियर आहे. याच्यामध्ये आणखी 4-5 उदाहरणं आहेत. या पद्धतीनं जसं मी हे दोन्ही उदाहरण तुम्हाला सोडून दाखवले त्या पद्धतीनं तुम्ही सुद्धा याच्यामधल्या उरलेल्या उदाहरणांचा सराव तुम्ही करायचा, जास्तीत जास्त सराव. याच्यानंतर आपला जो पुढचा एक्झाम्पल आहे, एक्झाम्पल नंबर 4. व्हॉट इज द एक्झाम्पल नंबर 4? ऑन अ नंबर लाईन point A, B and C are such that distance of AC is equal to 10. Distance of CB is equal to 8. And what is your answer? Question: find the distance of AB. Find the distance of AB considering all conditions, considering all possibilities. How many possibilities are there? Now look at this figure. In first case, A dash B dash C. Second case, B dash A dash C, and in third case A dash C dash B. या 3 शक्यता असू शकतात आणि या प्रत्येक शक्यतेमध्ये डिस्टन्स ऑफ ए बी आपल्याला त्यांनी काढायचे. या 3 शक्यता गृहीत धरून नाव इन फर्स्ट केस, पहिल्या केस मध्ये काय सांगितलंय? AC इज इक्वल टू 10. A पासून C पर्यंतचं अंतर 10 आहे. त्याच्यानंतर डिस्टन्स ऑफ CB, BC इज इक्वल टू किती आहे? 8 आहे. तर AB काढा. व्हेरी सिंपल. इन सेकंड केस काय? सेकंड केस AB काढायचे. AC दिलंय 8 आणि AC दिलंय 10. AC इज इक्वल टू 10 and CB is equal to 8. How it is possible? There is no possibilities arises here because AC is 10. 8 minus 10 is answer is -2 and distance is not negative. अंतर हे कधी वजा नसतं. 10 मधून 8 किंवा 8 मधून जर 10 वजा केले तर वजा 2 उत्तर येतं आणि वजा 2 उत्तर हे अपेक्षित नाही कारण कोणत्याही 2 बिंदूंमधलं अंतर हे वजा नसतं. म्हणजे ही शक्यता सांगता येत नाही किंवा नसतेच. ही शक्यता असू शकत नाही. असा बिंदू सी मध्ये ए बिंदू हा मध्ये नसणारच आहे, दरम्यान नाही. हा राहिला हा तिसरा प्रश्न. एसी चा अंतर किती? 10 आणि सीबी चा अंतर किती? 8. 10 plus 8 means 18 is the answer. Now how to calculate the distance between? Now distance of AB in first case, if A dash B dash C, then distance of AB plus
distance of BC is equal to distance of AC. जर A दरम्यान B दरम्यान C अशी अट असेल तर AB अधिक BC बरोबर असायला पाहिजे AC. आणि मग AB काढायचे तुम्हाला, म्हणून AB जशाच तसं ठेवू. डिस्टन्स ऑफ AB प्लस BC माहित आहे, BC इज इक्वल टू 8 आणि AC पण माहित आहे, AC किती आहे 10. Therefore डिस्टन्स ऑफ AB डिस्टन्स ऑफ हे प्लस 8 उजव्या बाजूला गेल्यानंतर प्लसचं काय झालं -8 झालं आणि या दोघांची वजाबाकी केली तर किती आली 2 आली. हे झालं पहिलं. नेक्स्ट फर्स्ट कंडिशन, फर्स्ट पॉसिबिलिटीज. सेकंड पॉसिबिलिटीज, which this possibilities, if A dash C dash B, A dash C dash B, then how to write this as distance of AC plus distance of BC, distance of CB BC, one and the same, is equal to distance of AB, is equal to distance of AB. Now we know that distance of AC is 10 plus distance of CB is 8, is equal to distance of AB. Therefore 10 plus 8 means 18 is equal to distance of AB. Therefore distance of AB is equal to 18. There are two possibilities arises. If B is in between A and C, then distance of AB is equal to 2, and when C lies in between A and B, then the distance of AB is equal to 18. Third possibility not arises because distance between AB is -2. Therefore, how to find out the distance between any two points, or how to find out the distance or which point are in between other two? Our 3 points are collinear or non-collinear. These 3 are in practice set 1.1. Now we will stop here.